Hello students, in previous lecture we studied the different criteria which are used for the animal classification and the different types of the body plans which are found in the various animals. Today we are going to study the different phyla. First phylum is the phylum Porifera. The name of the phylum itself suggests the meaning. This Porifera word is the Greek word, and the meaning of the pori means the pores, means openings, small openings, and the pheron means the bearing. Porifera means the pore bearing organisms, means in the phylum Porifera the pore bearing animals are included or classified. Then examples of the poriferan animals: Scypha means the cycon, Euspongia means the bath sponge, Euplectella, it is also called as Venus flower bucket. These are the examples of the animals which are classified under the phylum Porifera. First of all, you see the photographs of the first First, you see the photographs of all these animals which are included in the phylum Porifera. See here, this is the Scypha, means the cycon, and these are the small pores which are present on the body of cycon. Then this is the longitudinal section of the cycon. First, you see the photographs of these different animals which are classified under the phylum Porifera. See here, this is the Scypha, means the cycon. बघा, हे ॲनिमल्स किती सुंदर आहेत, ब्युटिफुल आहेत. आपल्याला असं वाटणार सुद्धा नाही की हे ॲनिमल्स आहेत. Scypha means the cycon. Then Euspongia means bath sponge. आपण जे Amazon प्रोडक्ट खरेदी करतो, हे जे स्पॉन्जेस आहेत, बाथ स्पॉन्ज जे आहेत, ते या Euspongia पासून तयार केले जातात आणि याची बॉडी जी आहे ती स्पंज लाईक आहे, म्हणून याला बाथ स्पॉन्ज असं म्हणतात. बाथ स्पॉन्ज म्हणजे आंघोळीसाठी वापरला जाणारा जो स्पंज आहे तो याच्यापासून तयार केला जातो. Then next is the Euplectella. It is also called as Venus flower basket. बघा, फ्लावर बास्केट, व्हेनस फ्लावर बास्केट. व्हेनस मीन्स पाईप लाईक, व्हेन लाईक, आणि याच्यामध्ये जर आपण फ्लावर्स अरेंज केली तर ते फ्लावर पॉट सारखं दिसतं. हे व्हेनस फ्लावर बास्केट सारखं दिसतं, म्हणून याला व्हेनस फ्लावर बास्केट म्हणतात. त्याचं नाव आहे Euplectella. आता हे जे फोटोग्राफ्स मी तुम्हाला शेअर केलेले आहेत, दाखवलेले आहेत, ते कशासाठी दाखवलेले आहेत तर हे फोटोग्राफ्स तुम्ही व्यवस्थित बघा आणि त्यानुसार आपल्याला त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स त्याच्यामध्ये दिसतात का हे बघायचं आहे आणि त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स समजावून घ्यायच्या आहेत. Then the silent features or the characteristics of the phylum Porifera. The poriferan animals are aquatic, means which lives in water. Aquatic म्हणजे पाण्यामध्ये राहणारे. Most of them are marine. Marine means the animals which lives in the salty water or the sea water. समुद्राच्या पाण्यामध्ये, खाऱ्या पाण्यामध्ये जे राहतात त्यांना मराईन म्हणतात. और फ्रेश वॉटर म्हणजेच गोड्या पाण्यामध्ये राहणारे, म्हणजे आपण जे पिण्यासाठी वापरतो ते गोडं पाणी, त्याला फ्रेश वॉटर म्हणतात. फ्रेश वॉटरमध्ये राहणारे ॲनिमल्स आहेत. These are also called as sponges because
बॉडी इज स्पंज लाईक, स्पंज सारखी बॉडी आहे. दॅट्स वाय दीज ॲनिमल्स आर कॉल्ड ॲज स्पॉन्जेस. अँड दी बॉडी इज asymmetrical, means the body of the animal cannot be divided into two equal halves by any plane. कुठल्याही प्लेनने यांची बॉडी दोन इक्वल हालमध्ये काय केली जात नाही, डिवाइड केली जात नाही, म्हणून ते काय आहेत, असिमेट्रिकल ॲनिमल्स आहेत. अँड मेड अप ऑफ मेनी सेल्स विथ दी डिव्हिजन ऑफ लेबर. म्हणजे बघा, ओनली डिफरंट टाइप्स ऑफ दी सेल्स comes together and forms the entire body of the organism. And these cells shows the division of labor. म्हणजे या सेल्स कामं वाटून घेतात, या सेल्स वेगवेगळी कामं करतात. Hence their body is considered as colony of the different types of the cells. या बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स नुसत्या ॲग्रिगेट झालेल्या असतात, एकत्र आलेल्या असतात आणि त्यांनी बॉडी तयार झालेली असते. दॅट्स वाय दी बॉडी ऑफ दी एनिमल इज कॉल्ड ॲज कॉलनी ऑर कन्सिडर्ड ॲज ए कॉलनी. कॉलनी म्हणजे वसाहत. जशी आपली कॉलनी असते, ज्या थोड्याशा घरांचा जो समूह असतो त्या समूहाला कॉलनी म्हणतात, तसंच यांच्यामध्ये सुद्धा काय आहे, ही कॉलनी आहे किंवा त्यांचा समूह आहे. दीज ॲनिमल्स आर सेडेंटरी. सेडेंटरी म्हणजे स्टेशनरी, म्हणजे स्थिर. मीन्स दी ॲनिमल बॉडी इज अटॅच्ड टू ए सुटेबल सबस्ट्रॅटम. म्हणजे एखाद्या विशिष्ट अशा आधाराला ही बॉडी चिकटलेली असते ॲनिमलची, आणि ते सेडेंटरी असतात. बॉडी बिअर्स न्यूमरस मायन्यूट पोअर्स कॉल्ड ॲज ऑस्टिया. बॉडीवरती भरपूर प्रमाणात मायन्यूट पोअर्स, मीन्स दी मायन्यूट ओपनिंग्स, म्हणजे व्हेरी स्मॉल ओपनिंग्स, अतिशय लहान लहान छिद्र असतात. अँड दीज मायन्यूट पोअर्स ऑर दी मायन्यूट ओपनिंग्स आर कॉल्ड ॲज ऑस्टिया. त्यांना ऑस्टिया म्हणायचं. सिंग्युलर इज द ऑस्टियम. एकाला ऑस्टियम म्हणायचं, अनेक छिद्रांना ऑस्टिया म्हणायचं. थ्रू विच दी वॉटर एंटर्स इन टू दी बॉडी कॅव्हिटी. म्हणजे या ऑस्टियामधून वॉटर त्यांच्या बॉडी कॅव्हिटीमध्ये एंटर होतं. वॉटर इज अगेन गिवन आउट फ्रॉम दी बॉडी कॅव्हिटी थ्रू ए सिंगल लार्ज ओपनिंग, अँड दॅट सिंगल लार्ज ओपनिंग इज कॉल्ड ॲज ऑस्क्युलम. म्हणजे बघा, एकच मोठं ओपनिंग असतं, त्याला ऑस्क्युलम म्हणतात. सियर दिस इज द लार्ज सिंगल ओपनिंग which is called as osculum, and these are the small openings, minute openings, these are called as ostia, and the water enters through these ostia. ह्या ostia मधून वॉटर आत घेतलं जातं. हा लॉन्जिट्युडिनल सेक्शन आहे, आणि याच्यामध्ये बघा ह्या ऑस्टिया आहेत. या ऑस्टियामधून वॉटर काय केलं जातं, सेंट्रल बॉडी कॅव्हिटीमध्ये आत घेतलं जातं. वॉटर एंटर्स थ्रू दी ऑस्टिया अँड इट इज गिवन आउट फ्रॉम दी water body cavity through a large opening, and that large opening is called as osculum. म्हणजे बघा, वॉटर इथून आत घेतलं जातं बॉडी कॅव्हिटीमध्ये. छोटे छोटे ओपनिंग्स असतात, त्यांना ऑस्टिया म्हणतात. ते सेंट्रल बॉडी कॅव्हिटीमध्ये येतं, आणि त्यानंतर हे काय केलं जातं, लार्ज ओपनिंगमधून बाहेर टाकलं जातं. त्या लार्ज ओपनिंगला काय म्हणायचं आहे, ऑस्क्युलम. देन the water is circulated in the body through the canal system. म्हणजे बघा, वॉटर हे बॉडीमध्ये कॅनल सिस्टीम मार्फत सर्क्युलेट केलं जातं. म्हणजेच हे जे ऑस्टिया आहेत, या फिगरमध्ये पण हे छोटे ऑस्टिया दाखवलेले आहेत. या ऑस्टियामधून वॉटर आत एंट्री करतं, आणि ही जी कॅव्हिटी आहे बॉडी कॅव्हिटी, या बॉडी कॅव्हिटीमध्ये येतं, आणि त्यानंतर या ऑस्क्युलममधून बाहेर टाकलं जातं. हे जो वे आहे, पाथवे वॉटरचा, त्याला म्हणायचं आहे कॅनल सिस्टीम. अँड इन दीज ॲनिमल्स वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम ऑर दी वॉटर कॅनल सिस्टीम इज वेल डेव्हलप्ड. बघा, आता इथं सुद्धा ही वॉटर कॅनल सिस्टीम दाखवलेली आहे. म्हणजेच हे ऑस्टियामधून वॉटर एंटर होतं, सेंट्रल कॅव्हिटीमध्ये येतं, आणि ऑस्क्युलममधून बाहेर पडतं. हे जे आहे ते त्याचं काय आहे, बॉडी वॉल आहे. And this body wall is made up of special type of these cells, and these cells are called as collar cells or the choanocytes. बघा, हे जे वॉल आहे या ॲनिमलच्या बॉडीचं,
ते कशाने तयार होतं? कॉलर सेल्सनी तयार होतं किंवा कोयानोसाइट्सनी तयार होतं. या सेल्सच्या नेक रिजनला कॉलर सारखं फ्रिंज आहे म्हणून त्याला कॉलर सेल्स मग म्हणायचं आहे. अँड दीज कॉलर सेल्स हॅज दी फ्लॅजेलम व्हिप लाईक स्ट्रक्चर. हे बघा, हे जे वातीसारखं फायबर लाईक थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर आहे, व्हिप लाईक स्ट्रक्चर आहे, त्याला म्हणायचं आहे फ्लॅजेलम. अँड दीज फ्लॅजेला बीट्स कंटिन्युअसली, म्हणजे ह्या फ्लॅजेला दिव्याची वात असते त्या वातीप्रमाणे नेहमी व्हायब्रेट होत असतात, त्यांचं बीटिंग होत असतं. अँड ड्यू टू दी बीटिंग ऑर दी व्हायब्रेशन ऑफ दीज फ्लॅजेला वॉटर करंट इज क्रिएटेड. म्हणजे ह्या बॉडी वॉलमध्ये ह्या कोयानोसाइट्स आहेत आणि याच्या फ्लॅजेला सारख्या इथं काय होत असतात, अशा बीट होत असतात, व्हायब्रेट होत असतात आणि त्यामुळं हा वॉटर करंट क्रिएट होतं. आणि या ऑस्टियामधून घेतलेले जे वॉटर आहे ते ऑस्क्युलममधून काय केलं जातं, बाहेर टाकलं जातं. देन नेक्स्ट, वॉटर इज गिवन आउट फ्रॉम दी बॉडी थ्रू ए सिंगल लार्ज ओपनिंग कॉल्ड ॲज ऑस्क्युलम. ऑस्क्युलम हे काय आहे, एकच लार्ज ओपनिंग आहे की त्या ओपनिंगमधून वॉटर बॉडीच्या बाहेर टाकलं जातं. वॉटर इज सर्क्युलेटेड इन दी बॉडी थ्रू दी कॅनाल सिस्टीम. आत्ताच मी सांगितलं तुम्हाला, ही जी वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम ऑर दी कॅनाल सिस्टीम आहे ती या पोरीफेरन ॲनिमल्समध्ये वेल डेव्हलप्ड असते. अँड थ्रू दिस वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम ऑर दी कॅनाल सिस्टीम वॉटर इज सर्क्युलेटेड विदिन दी बॉडी. ड्युरिंग दी सर्क्युलेशन ऑफ वॉटर, absorption of food material, exchange of respiratory gases and the release of excretory products takes place. म्हणजे जेव्हा वॉटर या बॉडीमध्ये सर्क्युलेट होत असतं त्यावेळेला कोणकोणते फंक्शन्स कॅरी आउट केले जातात? ॲब्सॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल, दीज आर दी ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स अँड इन वॉटर देअर फूड इज प्रेझेंट. आणि हे जे फूड मटेरियल आहे ते वॉटर सर्क्युलेशनच्या वेळेला ॲब्सॉर्ब केलं जातं बाय दी cells of the body wall. Then exchange of respiratory gases also takes place. Means oxygen is taken in and the carbon dioxide is given out. Then also release of excretory products takes place. Means the undigested waste material is also thrown through this water current. Then spongiocele is lined by a special type of the cells, ciliated cells, called as choanocytes or the collar cells. See here, these are the collar cells, means the choanocytes, and these choanocytes lines the central cavity and that cavity is called as spongiocele. Why it is called as spongiocele? Cele means cavity and spongio means sponges. These animals are also called as sponges because their body is sponge-like and the cavity which is present in these sponges is called as spongiocele. म्हणजे स्पॉन्जेस मध्ये जी कॅव्हिटी प्रेझेंट आहे तिला स्पॉन्जिओसील असं म्हटलेलं आहे. इट इज द सेंट्रल बॉडी कॅव्हिटी कॉल्ड एज स्पॉन्जिओसील which is lined by the special type of the ciliated cells and these are called as collar cells or the choanocytes. Body is supported by calcareous or the siliceous spicules or the protein fibers. हे सपोर्टिंग मटेरियल आहे, स्केलेटल मटेरियल आहे. जसं आपल्या बॉडीमध्ये बोन्स आहेत which gives rigid support and the particular or specific shape to the body. तसंच या ॲनिमल्समध्ये जे स्केलेटन आहे ते कशाने बनलेलं आहे? कॅल्कॅरियस स्पिक्युल्सनी किंवा सिलिसियस स्पिक्युल्स. These calcareous spicules are made up of calcium carbonate. That's why these are called as calcareous spicules. Siliceous spicules are made up of silica. Silica म्हणजे वाळू, वाळूनी तयार झालेले असतात. That's why these are called as siliceous spicules, which gives the rigid support to the body. Also, the body is supported by protein fibers. Then reproduction is by sexual as well as asexual method. Reproduction म्हणजे प्रजनन. It is carried out by the sexual म्हणजे लैंगिक आणि asexual म्हणजे अलैंगिक मेथडनी केलं जातं. Asexual reproduction is carried out
by fragmentation and the gemule formation. Fragmentation means small bits or the small segments. स्मॉल सेगमेंट तयार होतात. एखाद्या छोट्याशा बॉडी पार्ट पासून काय केलं जातं, एंटायर ॲनिमल तयार होतं, त्याला फ्रॅगमेंटेशन मेथड म्हणतात. आणि जेम्यूल्स तयार होऊन जे रिप्रोडक्शन होतं त्याला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आहे ते, आणि जेम्यूल फॉर्मेशननी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होतं. Fertilization is internal, means union or the fusion of male and the female gametes is carried out inside the body of that animal. That's why it is called as internal fertilization. हे युनियन फ्युजन मेल आणि फिमेल गॅमेटचं जे आहे ते बॉडीच्या आतमध्ये होतं आणि त्या मेथडला इंटरनल फर्टिलायझेशन असं म्हणतात. These animals have ability of regeneration. See here, re means again and generate means to create. म्हणजे परत क्रिएट केलं जातं, अगेन क्रिएट केलं जातं, त्याला रिजनरेशन म्हणतात. and these animals have ability or the capacity of regeneration. म्हणजे या ॲनिमलच्या बॉडीचा एखादा पार्ट ॲक्सिडेंटली कट झाला तर तो पार्ट परत तयार केला जातो. Then development is indirect through the larval stages. Indirect development म्हणजे काय, जे ज्या ऑर्गॅनिझमच्या डेव्हलपमेंटमध्ये लार्वल स्टेजेस असतात, ती जी डेव्हलपमेंट आहे त्याला इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट म्हणायचं आहे. आणि डायरेक्ट डेव्हलपमेंटमध्ये काय केला जातो, जो एम्ब्रिओ आहे तो एम्ब्रिओ डायरेक्ट न्यू ऑर्गॅनिझमला बर्थ देतो, त्याच्यासारखाच नवीन ऑर्गॅनिझम तयार करतो विदाउट एनी लार्वल स्टेज. म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची लार्वल स्टेज नसते. डायरेक्ट हा जो एम्ब्रिओ आहे तो एम्ब्रिओ न्यू ऑर्गॅनिझममध्ये डेव्हलप होतो ॲज लाईक दॅट ऑफ इटसेल्फ. म्हणजे त्याच्यासारखाच दुसरा ऑर्गॅनिझम नवीन तयार होतो, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची लार्वल स्टेज नसते. अशा डेव्हलपमेंटला डायरेक्ट डेव्हलपमेंट म्हणतात. बट हिअर दी डेव्हलपमेंट इज इनडायरेक्ट. दॅट्स वाय it shows the presence of larval stages. Then see here, this is the photograph of Scypha, means the सायकॉन. बघा हे किती सुंदर ॲनिमल्स आहेत, आपल्याला वाटणार सुद्धा नाही की हे ॲनिमल्स आहेत. See here, this is the large single opening which is called as osculum. इथं तुम्हाला ह्या ऑस्क्युलम पाहायला मिळतंय. हे वरचं ओपनिंग आहे ते ऑस्क्युलम आहे, आणि या बॉडी जी आहे ती काय आहे, अनेक छिद्रांनी बनलेली आहे. ते जे आहेत त्या काय आहेत, ऑस्टी आहेत. खाली सबस्ट्रॅटम आहे, की या सबस्ट्रॅटमला हे जे ॲनिमल्स आहेत सायकॉन म्हणजे स्कायपा इथं अटॅच झालेले आहेत, ते सेडेंटरी आहेत म्हणजे स्थिर आहेत. देन दिस इज द युस्पॉन्जिया म्हणजे बाथ स्पॉन्ज. बघा ही बॉडी आहे असिमेट्रिकल आहे, कोणत्याही प्लेननी ह्या बॉडीचे इक्वल टू हाल्स होत नाहीत. कशीही डिवाइड केली तरी त्याचे दोन इक्वल हाल्स होत नाहीयेत. आणि हे काय आहेत, बाथ स्पॉन्जेस आहेत. आपण अमेझॉनवरून हे प्रोडक्ट्स काय करतो, खरेदी करतो. हे जे प्रोडक्ट्स आहेत ते यांच्यापासून तयार केलेले आहेत. बाथ स्पॉन्ज आंघोळीसाठी वापरला जातं आणि म्हणून त्याला बाथ स्पॉन्ज म्हणतात, आणि त्याचं नाव काय आहे, युस्पॉन्जिया. नेक्स्ट जे आहे ते युप्लेक्टेला आहे, पोरीफेरन ॲनिमल. ह्याला व्हेनस फ्लावर बास्केट म्हणतात. बघा किती सुंदर हे त्याचा आकार आहे. याच्यावरती जी छिद्र आहेत ती छिद्र आहेत ते काय आहेत, ऑस्टी आहेत. हे लार्ज ओपनिंग आहे ते ऑस्क्युलम आहे. इथं तुम्हाला दिसतंय हे सुद्धा काय आहे, युप्लेक्टेलाच आहे. आणि जसं काही हे फ्लॉवर पॉट सारखं आपल्याला यूज करता येतं अशा प्रकारची त्याची रचना आहे, म्हणून त्याला व्हेनस फ्लॉवर बास्केट असंही म्हणतात. देन नेक्स्ट फायलम निडारिया. उच्चार लक्षात ठेवा, निडारिया सी सायलेंट आहे. फायलम निडारिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सिलेंटिरेटा बिकॉज इन दिस फायलम the animal body is cylindrical. सिलेंड्रिकल म्हणजे नळकांड्यासारखी ॲनिमल बॉडी असते, पाईप सारखी असते, म्हणून त्यांना सिलेंट्रेटा असंही म्हणतात त्या ह्या फायलमला. पण याचं नाव काय आहे, फायलम निडारिया. दी ॲनिमल्स विच आर included in the phylum Nidaria are hydra. Hydra means जलव्याल.
हे तुम्ही बघितलेलं आहे, याची स्लाइड बघितलेली आहे. हा ॲनिमल सुद्धा स्टडी केलेला आहे. ऑरेलिया मीन्स जेलीफिश, फायसालिया मीन्स पोर्तुगीज मॅन ऑफ वॉर, ॲडम्सिया मीन्स सी ॲनिमोन, देन डिप्लोरिया मीन्स ब्रेन कोरल अँड दी गॉर्गॉनिया मीन्स दी सी फॅन. बघा आता हे जे ॲनिमल्स आहेत, हे ॲनिमल्स फायलम निडारियामध्ये क्लासिफाय केलेले आहेत, फायलम निडारियामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. या ॲनिमलची बॉडी कशी आहे बघा, हे ॲनिमल्स अगोदर बघा, त्याचे फोटोग्राफ्स बघा, त्याच्यावरून मग आपल्याला त्याचे कॅरेक्टर्स एक्सप्लेन करणं सोपं जातं. हा आहे ऑरेलिया म्हणजेच जेलीफिश. त्याची जी बॉडी आहे ती अम्ब्रेला शेप्ड आहे किंवा अम्ब्रेला लाईक आहे, छत्रीसारखी आहे. हा आहे हायड्रा म्हणजेच जलव्याल. बघा किती सुंदर ते फोटोग्राफ्स आहेत, हे काही आर्टिफिशियल नाही आहेत, नॅचरल ॲनिमलचे फोटोग्राफ्स आहेत. हा आहे हायड्रा. ह्याची बॉडी कशी आहे, नळकांड्यासारखी आहे, सिलेंड्रिकल आहे, म्हणून या ॲनिमल्सच्या फायलमला सिलेंटिरेटा असंही म्हणतात, निडारिया और सिलेंटिरेटा. जेलीफिश मीन्स दी ऑरेलिया. किती सुंदर ॲनिमल आहे बघा. पण हा याचे जे टेंटॅकल्स असतात, या टेंटॅकल्सवरती स्टिंगिंग सेल्स असतात आणि या स्टिंगिंग सेलमध्ये पॉयझन असतं आणि हे जर पॉयझन आपल्या शरीराला लागलं तर अतिशय खूप मोठ्या प्रमाणात दाह होतो आणि ते खूप डेंजरस असतं. हे ऑरेलिया आहेत म्हणजे जेलीफिश आहेत. देन नेक्स्ट जे आहे ते डिप्लोरिया मीन्स ब्रेन कोरल. बघा ब्रेन म्हणजे मेंदू, तुम्हाला माहिती आहे. ब्रेनवरती अशा काय असतात, रिजेस आणि फरोजेस असतात. म्हणजे काय, तो उंचवटे आणि खाचा असतात. ब्रेनचं जसं स्ट्रक्चर आहे तसंच या ॲनिमलचं स्ट्रक्चर आहे, म्हणून याला ब्रेन कोरल म्हटलेलं आहे. त्याचं नाव आहे डिप्लोरिया. दिस इज द ओबेलिया. हे ओबेलियाची कॉलनी आहे. हा सुद्धा ॲनिमलच आहे की जो काय निडारियन ॲनिमल आहे. सियर दिस इज द ॲडम्सिया मीन्स दी सी ॲनिमोन. किती सुंदर ॲनिमल्स आहेत बघा. त्यांची बॉडी कशी आहे बघा, त्याचे स्ट्रक्चर्स बघा, त्याच्यावरून आपल्याला त्याचे कॅरेक्टर्स एक्सप्लेन करणं अतिशय सोपं जाईल. देन दिस इज द गॉर्गॉनिया मीन्स दी सी फॅन. बघा हा सी फॅन आहे. सी फॅन का म्हटलेलं आहे, तर याचं फॅनसारखं स्ट्रक्चर आहे आणि हा समुद्रातला ॲनिमल आहे, मराईन ॲनिमल आहे, सी ॲनिमल आहे, म्हणून याला सी फॅन असं म्हटलेलं आहे. आपल्याला जसं टोपण नाव असतं, हे जे काय आहे कॉमन नेम म्हणतो त्याला आपण, म्हणजेच टोपण नाव आहे. हे टोपण नाव त्याचं काय, सी फॅन आहे. समुद्रात तो फॅनसारखा दिसतो म्हणून सी फॅन, आणि त्याचं नाव काय आहे गॉर्गॉनिया मीन्स दी सी फॅन. देन नेक्स्ट इज द फायसालिया मीन्स दी पोर्तुगीज मॅन ऑफ वॉर. बघा हा फायसालिया किती सुंदर ॲनिमल आहे बघा. आपल्याला वाटणार सुद्धा नाही की हा हे ॲनिमल आहे, पण या फायसालियाला पोर्तुगीज मॅन ऑफ वॉर असं का म्हटलेलं आहे, कारण दिस ॲनिमल हॅज ए बॅग लाईक सॅक लाईक स्ट्रक्चर अँड दिस सॅक लाईक स्ट्रक्चर फ्लोट्स ओव्हर दी वॉटर सरफेस और सी सरफेस. समुद्राचा जो सी सरफेस आहे, वॉटर सरफेस आहे, त्याच्यावरती हे एअर बॅग सारखं स्ट्रक्चर जे आहे ते काय होतं, तरंगतं. अँड इट लुक्स लाईक ए ओल्ड वॉरशिप. हे जे जुनी युद्ध नौका आहे, या युद्ध नौकेसारखं हे वरचं स्ट्रक्चर दिसतं. दॅट्स वाय दिस ॲनिमल इज ऑल्सो नेम्ड ॲज पोर्तुगीज मॅन ऑफ वॉर अँड इट इज द फायसालिया. आता हे जे निडारियन ॲनिमल्स आहेत, हे सगळे ॲनिमल्स तुम्ही बघितले. आता यांचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते कॅरेक्टरिस्टिक्स नेमके काय आहेत बघा. कॅरेक्टरिस्टिक्स और दी सायलेंट फीचर्स ऑफ दी फायलम निडारिया. Animals are aquatic means lives in the water, mostly marine means mostly found in the salty water or the sea water, and few are fresh water म्हणजे काही थोडेच काय आहेत गोड्या पाण्यात सापडणारे हे ॲनिमल्स आहेत. देन these are sessile. Sessile means stockless, without stock or free swimming. कसे आहेत ते, सेसाईल आहेत, एका ठिकाणी सेडेंटरी असतात किंवा फ्री स्विमिंग असतात. मीन्स दे कॅन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस. देन बॉडी इज रॅडियली सिमेट्रिकल. कशी आहे बॉडी, रॅडियली सिमेट्रिकल मीन्स बॉडी ऑफ दीज ॲनिमल
can be divided into more than 2 equal halves by the radial planes. दोनपेक्षा जास्त त्याचे इक्वल हाल्स तयार होतात रॅडियल प्लेननी, म्हणून रॅडियली सिमेट्रिकल बॉडी आहे. बॉडी इज डिप्लोब्लास्टिक मीन्स इट इज मेड अप ऑफ two germinal layers, and these two germinal layers are ectoderm and the endoderm. Ectoderm means outermost layer and the endoderm means the innermost layer. आता इक्टोडर्म आणि इंडोडर्म या दोनच डर्मल लेअरनी, एम्ब्रियॉनिक लेअरनी किंवा जर्मिनल लेअरनी बॉडी तयार झालेली असते, म्हणून तिला काय म्हणायचं आहे, डिप्लोब्लास्टिक ॲनिमल. विथ ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन. बॉडी प्लॅन कोणता आहे, ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन, which has only one means the single opening, and that single opening acts as mouth as well as anus. Then animal shows the two forms. दोन वेगवेगळ्या फॉर्म्स मध्ये ॲनिमल असतात. फर्स्ट फॉर्म इज द पॉलिप विच इज द सिलेंड्रिकल फॉर्म, म्हणजे नळकांड्यासारखा जो फॉर्म आहे तो पॉलिप आहे, आपल्याला हायड्रामध्ये पाहायला मिळतो, which is present in the hydra. And the medusa is the umbrella like or the umbrella shaped present in the aurelia means the jellyfish. जेलीफिश मध्ये आपल्याला छत्रीसारखं अम्ब्रेला सारखं स्ट्रक्चर दिसतं. हे जे अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर आहे ते काय आहे, मेड्युसा आहे. आणि पॉलिप जे आहे ते आपल्याला हायड्रामध्ये पाहायला मिळतात. हा ऑरेलिया आहे, जेलीफिश आहे आणि हे अम्ब्रेला लाईक त्याचं स्ट्रक्चर आहे. दीज आर दी टेंटॅकल्स ऑफ दी ऑरेलिया विच शोज दी प्रेझेन्स ऑफ दी स्टिंगिंग सेल्स. ह्या ज्या स्टिंगिंग सेल्स असतात म्हणजे दंश करणाऱ्या सेल्स आहेत, आणि या स्टिंगिंग सेल्स रेस्टिंग कंडिशनला अशा पद्धतीनं असतात. आणखी हा जो थ्रेड आहे तो थ्रेड रेस्टिंग कंडिशनला आत कॉइल्ड कंडिशनमध्ये असतो, आणि ज्या वेळेला ह्या दंश करतात म्हणजे स्टिंगिंग करतात त्यावेळेला हा थ्रेड काय केला जातो, बाहेर एक्सपोज केला जातो आणि त्याच्यातून पॉइझन बाहेर टाकलं जातं. दिस इज द ऑरेलिया अँड these are the stinging cells. Then this is the hydra which shows the polyp form. Polyp म्हणजे सिलेंड्रिकल किंवा नळकांड्यासारखं स्ट्रक्चर आहे याचं बघा, आणि या हायड्राच्या स्ट्रक्चरला किंवा या फॉर्मला काय म्हणायचं आहे, पॉलिप फॉर्म असं म्हणतात. दिस इज द बड. बड म्हणजे काय, आउटग्रोथ आहे आणि बडिंगनी रिप्रोडक्शन होतं. आपण नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक बघणारच आहोत. दिस इज द ऑरेलिया मीन्स दी जेलीफिश. बघा हे अम्ब्रेला शेप्ड किंवा अम्ब्रेला लाईक काय आहे, मेड्युसा आहे. या फॉर्मला मेड्युसा फॉर्म म्हणायचं आहे आणि हे जेलीफिश आहेत. देन नेक्स्ट कॅरेक्टर ऑफ दी फायलम Cnidaria is body cavity is called as gastrovascular cavity. बघा gastrovascular cavity म्हटलेलं आहे, or it is also called as coelenteron because it is meant for the circulation as well as digestion. म्हणजे बघा गॅस्ट्रो मीन्स डायजेस्टिव्ह सिस्टीमशी रिलेटेड आहे, आणि व्हॅस्क्युलर मीन्स सर्क्युलेटरी सिस्टीमशी रिलेटेड आहे, व्हेसलशी रिलेटेड आहे. मीन्स दी बॉडी कॅव्हिटी विच इज कॉल्ड ॲज सिलेंटेरॉन, इट इज मेंट फॉर दी सर्क्युलेशन ॲज वेल ॲज डायजेशन. म्हणजे या बॉडी कॅव्हिटीमध्ये सर्क्युलेशन पण कॅरी आउट केलं जातं आणि डायजेशन पण म्हणजे पचन पण केलं जातं त्या अन्नाचं. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज गॅस्ट्रोव्हॅस्क्युलर कॅव्हिटी. Then tentacles bears the nidoblast. Then these nidoblasts are also called as stinging cells. हे जे टेंटॅकल्स असतात, टेंटॅकल्स म्हणजे शुंडक म्हणतो आपण त्याला, हायड्राला जी टेंटॅकल्स आहेत किंवा जेलीफिशला टेंटॅकल्स आहेत त्याच्यामध्ये काय असतात, निडोब्लास्ट असतात. These nidoblasts are also called as stinging cells which plays an important role in anchoring, offense and the defense. बघा हे जे स्टिंगिंग सेल्स आहेत की ज्यांना निडोब्लास्ट म्हणतो, त्यांचं मेन फंक्शन काय आहे, अँकरिंग. अँकर करणे म्हणजे अटॅच होणे. कुठल्याही एखाद्या सबस्ट्रॅटमला ते अटॅच होतात, अँकर होतात म्हणजे लटकतात. लटकण्यासाठी, चिकटण्यासाठी या निडोब्लास्ट म्हणजे स्टिंगिंग सेलचा उपयोग आहे. ऑल्सो दे प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन दी अफेन्स अँड डिफेन्स. अफेन्स म्हणजे अटॅक करणे आणि डिफेन्स म्हणजे काय, प्रोटेक्ट करणे. एखादा एनिमी त्यांच्या शेजारी आला तर त्याच्यावरती अटॅक करण्यासाठी आणि त्यांच्यापासून सुटका करून घेण्यासाठी
या निडोब्लास्ट म्हणजे स्टिंगिंग सेलचा इम्पॉर्टंट रोल आहे. दी रोल ऑफ दी स्टिंगिंग सेल इज anchoring, offense and the defense. Then reproduction is by asexual and the sexual method. Asexual means अलैंगिक, sexual means लैंगिक. दोन्ही मेथडनी रिप्रोडक्शन होतं. Asexual reproduction takes place by budding and the regeneration. बघा, रिजनरेशन आणि बडिंगनी asexual रिप्रोडक्शन होतं. आता हे जे बडिंग म्हणजे नेमकं काय आहे बघा, हा हायड्रा आहे आणि या हायड्रामध्ये बघा ही आउटग्रोथ तयार होते, छोटीशी आउटग्रोथ, आणि या आउटग्रोथ पासून न्यू हायड्रा तयार होतो. म्हणजे ही जी मेथड आहे ती असेक्सुअल मेथड आहे रिप्रोडक्शनची, आणि ही काय आहे, बडिंग मेथड आहे की जी हायड्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. आणि रिजनरेशन मेथडनी सुद्धा काय होतं, रिप्रोडक्शन होतं की जे असेक्सुअल आहे. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस by the formation of gametes. Gamete formation ni sexual reproduction होतं and it is found in the ओबेलिया. ओबेलिया मध्ये आपल्याला हे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाहायला मिळतं. आणखी जेलीफिश मध्ये पण बघा, दे शोज दी अल्टरनेशन ऑफ पॉलीप्लॉइड जनरेशन. आता पॉली मीन्स मेनी, प्लॉइड म्हणजे काय, त्यांचे जे फॉर्म्स असतात ते, हे जनरेशन पॉलीप्लॉइड जनरेशन विथ मेड्युसाइड जनरेशन याच्यामध्ये काय काय होतं, अल्टरनेशन होतं. म्हणजे काय, पॉलीप्लॉइड जनरेशन एकदा, त्यानंतर काय होतं, मेड्युसाइड जनरेशन. म्हणजे नेमकं काय आहे बघा, पॉलीप्लॉइड जनरेशन मीन्स पॉलिप्स आर फॉर्म्ड and these polyps then converted into medusae means umbrella like structures. म्हणजे ज्याच्यामध्ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर असतं त्याला पॉलीप्लॉइड जनरेशन म्हणायचं आहे, आणि ज्यांना अम्ब्रेला लाईक स्ट्रक्चर तयार होतं त्याला मेड्युसी जनरेशन म्हणायचं आहे किंवा मेड्युसाइड जनरेशन म्हणायचं आहे, आणि हे अल्टरनेट असतात. अँड दिस मेकॅनिझम इज कॉल्ड ॲज मेटॅजिनेसिस. बघा, मेटॅजिनेसिस मीन्स व्हॉट, means the polyps produce medusae asexually and the medusae produce polyps sexually. म्हणजे नेमकं काय केलं जातं बघा. आता इथं या ओबेलिया कॉलनी मध्ये बघा, हे जे आहे ती ओबेलिया कॉलनी आहे, आणि हे जे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आहे ते काय आहे, पॉलिप्स आहेत. हे पॉलिप्स काय करतात, मेड्युसी तयार करतात. हे जे स्ट्रक्चर दिसतं इथं तुम्हाला, हे आहेत ते मेड्युसी आहेत. पॉलिप्स produce medusae asexually and these medusae produce polyps sexually. म्हणजे हे जे फॉर्म्स तयार करण्याचं त्यांचे मेथड आहे ती अल्टरनेट आहे, आणि त्याला काय म्हणायचं आहे, जे पॉलीपॉइड जनरेशन, सॉरी, it shows the alternation of the polypoid generation with the medusaid generation. म्हणजे हे जे पॉलिप्स आहेत, सिलेंड्रिकल फॉर्म्स आहेत, ते अम्ब्रेला लाईक स्ट्रक्चर तयार करतात, त्याला आपण मेड्युसी म्हणतो, आणि हे असेक्सुअल मेथडनी होतं. आणि ह्या ज्या मेड्युसी आहेत म्हणजेच अम्ब्रेला लाईक स्ट्रक्चर आहे ते काय करतात, पॉलिप्स तयार करतात, आणि ती जी मेथड आहे ती सेक्सुअल मेथड आहे, आणि ही ती आपल्याला ओबेलियामध्ये पाहायला मिळते. हा ओबेलिया आहे, मी तुम्हाला दाखवलं, हे जे आहे ते पॉलिप आहे, आणि ही जे आहे ते मेड्युसा आहे. पॉलिप प्रोड्यूस दी मेड्युसी बाय asexual method and these medusae produce the polyps by the sexual method. Then this is the diploria means brain coral. मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला, ब्रेन सारखं त्याचं स्ट्रक्चर आहे, आणि म्हणून ह्याला ब्रेन कोरल असं म्हटलेलं आहे. हा डिप्लोरिया काय आहे, ॲनिमल की जो कोणता आहे, निडारियन ॲनिमल आहे. देन नेक्स्ट, दिस इज द ॲडम्सिया मीन्स दी सी ॲनिमल. हा सुद्धा निडारियन ॲनिमल आहे. बघा, हे जे वरचे सगळे दिसतात ते सगळे त्याचे टेंटॅकल्स आहेत. सी ॲनिमलचे हे टेंटॅकल्स आहेत की ज्याच्यामध्ये काय असतात, निडोब्लास्ट असतात, म्हणजे स्टिंगिंग सेल्स असतात. आणि बॉडी कशी आहे, रेडियली सिमेट्रिकल आहे. बघा, हा खालचा जो भाग आहे तो बॉडीचा आहे, तो सिलेंडर लाईक आहे, नळकांडासारखा आहे, आणि याचे काय होतात, रेडियली, हे जर प्लेननी ही बॉडी डिवाइड केली तर काय होतं, दोनपेक्षा जास्त इक्वल हाल्समध्ये ती डिवाइड होते. देन गॉर्गॉनिया म्हणजेच सी फॅन आहे. हा
ॲनिमल आहे की जो निडारियन आहे. देन नेक्स्ट इज द फायसालिया मीन्स दी पोर्तुगीज मॅन ऑफ वॉर. मी मगाशीच सांगितलं तुम्हाला याला पोर्तुगीज मॅन ऑफ वॉर का म्हणतात, तर त्याच्या बॉडीच्या मध्ये एक एअर फिल्ड सॅक असते की जी सॅक या सी वॉटरच्या वरती फ्लोट होते अँड इट लुक्स लाईक ए ओल्ड वॉरशिप. म्हणजे जुन्या युद्ध नौका आहेत त्यांच्यासारखं हे काय दिसते, वरची एअर बॅग दिसते आणि म्हणून यांना पोर्तुगीज मॅन ऑफ वॉर असं म्हणतात. त्याचं झुऑलॉजिकल नेम काय आहे, फायसालिया.